Good morning, students. How are you all? Hope you are doing well. Today we are going to learn a small story from your textbook. Do you like listening to stories? I like very much. Shall we start learning? Okay, I'll read out the story. Listen to me carefully. Once upon a time, there was a farmer in Africa who was very happy. He was very happy because he was content, and he was content because he was very happy. One day, a wise man came to see him and told him the glory of diamonds and the power that goes along with them. The farmers, the wise man also told the farmer that if he had a diamond the size of your thumb, you could have your own city. If you had a diamond the size of your fist, you could probably have your own country. And then he went away. That night, the farmer couldn't sleep. The farmer became unhappy and he was discontent. He was unhappy because he was discontent, and he was discontent because he was unhappy. The next morning, he made arrangements to sell off his farm. He took care of his family and went in search of diamonds. He looked all over Africa and couldn't find any. He looked all through Europe and couldn't find any. When he got to Spain, he was emotionally, physically, and financially broke. He got so disappointed, disheartened, and threw himself into the Barcelona river and committed suicide. On the other hand, the person who had bought the farm from the farmer was watering the camels at a stream which ran through the farm. Across the stream, the rays of the sun hit a stone and made it sparkle like a rainbow. He thought it would look good on the mantelpiece. He picked up the stone and put it in the living room. That afternoon, the wise man came again and asked the new owner, "Is Hafiz back?" The new owner said, "No, not." "Why do you ask?" The wise man replied, "Because that is a diamond. I recognize one when I see one." The new owner said, "No, that's just a stone I picked up from the stream. Come with me, I'll show you, because there are many more." They went and picked some samples from the farm and sent for the analysis. The stones, sure enough, the stones were diamonds. In fact, the farm was covered with acres and acres of diamonds. Children, have you understood the gist of the story? Hafiz is the name of the farmer who sold out his farm and went in the search of diamonds. After roaming all over the world, he, out of disappointment
committed suicide. On the other hand, the new owner who had bought the land from Hafiz became the owner of the diamonds. Do you know the title of the story? Attitude is everything. Attitude means వైఖరి, దృక్పథం. పిల్లలు స్టోరీ విన్నారు కదా, ఏం అర్థమైంది? ఆఫ్రికాలో ఒకప్పుడు హఫీజ్ అనే రైతు ఉండేవాడు. అతను చాలా హ్యాపీగా ఉండేవాడు, చాలా సంతృప్తిగా జీవితాన్ని గడుపుతూ ఉండేవాడు తన ఫ్యామిలీతో. ఒకరోజు ఒక తెలివైన వ్యక్తి, ఒక పెద్ద మనిషి హఫీజ్ దగ్గరికి వచ్చి డైమండ్స్ యొక్క గొప్పతనాన్ని అతనికి చెప్పాడు. నీ థమ్ సైజు ఉన్న ఒక డైమండ్ కనుక నీకుంటే ఒక సిటీకి ఓనర్ అవుతావు. నీ ఫిస్ట్ సైజ్, ఫిస్ట్ అంటే పిడికిలి, అంత సైజు ఉన్న డైమండ్ కనుక నీకు ఉంటే నువ్వు ఒక రాజ్యానికి రాజుగా ఉంటావు అని. అప్పటి నుండి ఎంతో సంతోషంగా ఉన్న ఫార్మరు ఆ మాట విన్న దగ్గర నుంచి విచారానికి గురయ్యాడు. అన్హ్యాపీ, హీ బికేమ్ అన్హ్యాపీ. తర్వాత అవుట్ ఆఫ్ గ్రీడ్ తను కూడా ఎలా అయినా సరే డైమండ్స్ని పొందాలనే ఒక కోరికతో తన పొలం మొత్తాన్ని వేరే వ్యక్తికి అమ్మేసి డైమండ్స్ని వెతుక్కుంటూ బయలుదేరాడు. ఆఫ్రికా అంతా వెతికాడు, యూరోప్ అంతా వెతికాడు. చివరికి స్పెయిన్ వచ్చిన తర్వాత ఇక అతని దగ్గర వెతికే ఓపిక లేదు. పూర్తిగా నిరాశ నిస్పృహకి గురైపోయాడు. స్పెయిన్లో ఉన్న బార్సిలోనా రివర్లో దూకి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మరి సొంత ఊరిలో ఏం జరిగింది? ఎవరైతే వ్యక్తి హఫీజ్ దగ్గర నుంచి పొలాన్ని కొనుక్కున్నాడో అతను తన క్యామెల్స్కి వాటరింగ్ చేస్తూ ఉండగా ఆ పొలం గుండా ఒక సెలయేరు పారుతూ ఉండేదన్నమాట. అక్కడ వాటరింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ నీళ్లలో మిలమిలా మెరుస్తున్న ఒక రాయిని గమనించాడు అన్నమాట. ఇదేదో బాగుంది, ఇంట్లో పెట్టుకుంటే బాగుంటుందని చెప్పి దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టుకున్నాడు. ఆ తెలివైన వ్యక్తి ఎవరైతే హఫీజ్కి డైమండ్స్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడో అతను మళ్ళా అటుగా వచ్చాడు. వచ్చి హఫీజ్ తిరిగి వచ్చేసాడు ఆ ఇంటికి అని అడిగాడు ఈ న్యూ ఓనర్ని. లేదు, ఎందుకలా అడిగారు మీరు అని అడిగాడు అతను. ఎందుకంటే అదిగో అక్కడ కనిపిస్తున్నది డైమండ్, నేను డైమండ్ని ఎప్పుడు చూసినా గుర్తుపట్టేయగలను అన్నాడు ఆ వైజ్ మ్యాన్. లేదు లేదు, అది డైమండ్ కాదు, అది నేను నిన్న పొలం నుండి తీసుకొచ్చిన ఒక రాయి అని చెప్పాడు ఆ న్యూ ఓనర్. కావాలంటే నాతో పాటు రండి, అక్కడ ఇంకా చాలా ఉన్నాయి, నేను చూపిస్తానని కూడా చెప్పాడు. వాళ్ళిద్దరూ పొలానికి వెళ్ళారు. అక్కడ నిజంగానే చాలా రాళ్ళు ఉన్నాయి. వాటిని కలెక్ట్ చేసుకుని అవి డైమండ్స్ అవునో కాదో పరీక్షించేందుకు అనాలిసిస్కి కూడా పంపించారు. ఆ అనాలిసిస్ రిపోర్ట్లో అవన్నీ డైమండ్స్ అని తెలిసింది. నిజానికి హఫీజ్ అమ్మేసిన ఆ ల్యాండ్ డైమండ్స్తో నిండి ఉందన్నమాట. చూడండి, ఇప్పుడు యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్ అని ఎందుకన్నాను? తన దగ్గర ఉన్న పొలాన్ని అమ్మేసి డైమండ్స్ని వెతుక్కుంటూ ప్రపంచం అంతా తిరిగాడు హఫీజ్. నిజానికి డైమండ్స్ ఎక్కడున్నాయి? తన సొంత పొలంలోనే ఉన్నాయి. దూరపు కొండలు నునుపు అనే ఒక సామెత ఉంది కదా తెలుగులో, అలా అయిందనమాట అతని జీవితం. అవునా కాదా? సరే, దీని అంతటికీ కారణం ఏంటి అంటే యాటిట్యూడ్. ఏదైనా ఒక విషయం పట్ల మనకి ఏ రకమైన అభిప్రాయం కలిగి ఉంటామో, ఎలాంటి వైఖరిని కలిగి ఉంటామో, ఎలాంటి యాటిట్యూడ్స్ని చూపిస్తామో అలాంటి రిజల్ట్సే మనకి అటు నుండి వస్తాయన్నమాట. కాబట్టి మనకి, మీరు ఇంకా చిన్నపిల్లలు కదా, స్టూడెంట్స్ కదా, మీ సబ్జెక్ట్స్ అన్ని సబ్జెక్టుల పట్ల కూడా ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది ఉండాలి. ఏది కష్టం కాదు, ఏది ఈజీ కాదు. అలానే మీకు ఎదురైన ప్రతి ఇన్సిడెంట్ పట్ల, వ్యక్తుల పట్ల ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అనేది కలిగి ఉండాలి.
బికాజ్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. మనం ఈ యాటిట్యూడ్ గురించి ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇంకా చాలా నేర్చుకుంటాం. కాబట్టి అసలు వాట్ యాటిట్యూడ్ ఈజ్ అండ్ హౌ ఇంపార్టెంట్ యాటిట్యూడ్స్ ఆర్ అనేది కూడా మనం నేర్చుకుంటాం ఫర్దర్ క్లాసెస్లో. ఇప్పుడు ఈ స్టోరీ విన్నారు కదా, దీనికి మీకు తోచే మరొక ముగింపుని ఏమన్నా సజెస్ట్ చేయగలిగితే ఆలోచించి చెప్పండి నాకు. ఈ స్టోరీ ఇలా ముగిసి ఉండకూడదు, ఇంకోలా ఉంటే బాగుంటుంది అని మీరు కనుక ఏమన్నా ఫీల్ అయితే అలానే ఆలోచించండి. బికాజ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ డిస్కోర్సెస్ కదా, మనకు చాలా డిస్కోర్సెస్ ఉన్నాయి. దానిలో డిస్క్రిప్షన్స్ ఉంటాయి, స్టోరీ రైటింగ్ ఉంటుంది, లెటర్స్ ఉంటాయి, న్యూస్ రిపోర్ట్స్ ఉంటాయి కదా, రివ్యూలు ఉంటాయి. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ గాన్ త్రూ అ స్టోరీ, మీరు ఒక స్టోరీని కనుక చదివి ఉంటే దాని మీద రివ్యూ రాసేటప్పుడు ఈ స్టోరీ యొక్క క్లైమాక్స్, సినిమాల్లో అంటుంటాం కదా ముగింపు, ఇలా ఉండకుండా ఇంకోలా ఉంటే బాగుంటుంది అని, అలా కనుక మీరు ఫీల్ అయితే యూ కెన్ సజెస్ట్ ద క్లైమాక్స్. ఓకేనా? సరే, స్టోరీ వినేశారు కదా, బాగుంది కదా. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని వింటున్నప్పుడే వీ హ్యావ్ టు కాంప్రహెండ్ వాట్ ద జిస్ట్ ఆఫ్ ద లిజన్డ్ ఐటమ్. ఏదైతే వింటున్నామో దాని యొక్క జిస్ట్ ఏంటి అనేది మనం డీకోడ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ తెలుగు అయితే ఎట్లనో ఆటోమేటిక్గా మనం దాన్ని కాంప్రహెండ్ చేసుకుంటాం, అర్థం చేసుకుంటాం. వేరాజ్ ఇంగ్లీష్ ఇది మనకి ఫారిన్ లాంగ్వేజ్ కాబట్టి వీ హ్యావ్ టు డూ లిటిల్ బిట్ ఎక్సర్సైజ్. దానికి కొంచెం మీరు ట్రైనప్ అయిపోవాలి. మీ చెవులు, మీ బ్రెయిన్ దానికి ఆటోమేటిక్గా ట్యూన్ అయిపోవాలి. ఏదైనా ఇంగ్లీష్లో విన్నప్పుడు దాన్ని డీకోడ్ చేసేసుకుని అర్థం చేసుకోగల కెపాసిటీని మీరు గెయిన్ చేయాలన్నమాట. ఇలా అప్పుడప్పుడు లిజనింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ప్రొవైడ్ చేయబడతాయి, మీరు శ్రద్ధగా వినాలి. దాని కంటెంట్ ఏంటనేది ఫర్దర్ క్లాసెస్లో ఇక తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం అనేది జరగదు. ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే స్టోరీని చదువుతాను, దాని నుండి మీరు జిస్ట్ని యూ హ్యావ్ టు కాంప్రహెండ్ ఇట్ అండ్ యూ హ్యావ్ టు ఆన్సర్ ద క్వశ్చన్స్. ఏవైతే క్వశ్చన్స్ అడుగుతానో ఆ క్వశ్చన్స్ని ఆన్సర్ కూడా చేయాల్సి ఉంటుంది. ఓకేనా? ఇది వెరీ ఫస్ట్ లిజనింగ్ ప్యాసేజ్ కాబట్టి తెలుగులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, ఫర్దర్గా అలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయను. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ లిజనింగ్. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఏంటి అంటే, దీని తర్వాత ఒక వీడియో అనేది షేర్ చేస్తాను. ఆ వీడియోలో కానీ లేదా ఇక ఫర్దర్గా ఎప్పుడు ఏ మెటీరియల్ని మీకు గ్రూప్లో షేర్ చేసినా దానిలో టుడేస్ స్టడీ మెటీరియల్ అని కనుక ఉంటే అది ఆ రోజు మీరు నేర్చుకోవాల్సిన ఐటమ్ అన్నమాట. నోట్బుక్లో నోట్ చేసుకుని నేర్చుకోవాల్సిన ఐటమ్ అనేది బాగా గుర్తుపెట్టుకుని స్టడీ మెటీరియల్ అని దేనికి హెడ్డింగ్ పెడతానో దాన్ని నేర్చుకోవాలి, వితౌట్ సీయింగ్ కూడా రాసుకోవాలి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అనండి ఆల్.